नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः युष्माकं स्वागतमस्ति। अधुना वयं दृक्श्राव्य माध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनं करिष्यामः। Last time we already started the chapter 6 means Yugmamala and we completed the chapter. Now we have to study of the Sankhya Vishwam. What is the meaning of Sankhya Vishwam? Sankhya you know very well. Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha. These all Sankhya. And Vishwam means word. Ata we have to see ki what is the types of a Sankhya Vishwam, and after that we have to see the part of a Sankhya Vishwam. How can we use the Sankhya Vishwam in the grammar? Okay, students, there are one question is coming in this section. It carries 3 marks and you have to concentrate on this Sankhya Vishwam. Before the starting of the Sankhya Vishwam, you have to quite concentrate in these Sankhya's. These Sankhya's you already studied in the 8th standard. Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha, Shat, Sapta, Ashta, Nava, Dasha, Ekadasha, Dvadasha, Trayodasha, Chaturdasha, Panchadasha, Shodasha, Saptadasha, Ashtadasha, Navadasha, Vinshati. While writing of the spelling of this Sankhya, you have to concentrate in the Trini. 3 is the Dirgha and Ni is the Raswa. In the Chatvari, Ri is the Raswa. Okay. In the Dve, the is the Halanta. In the Chaturdasha, there is a Rafar on the. Understand? In the Shat, Ta is a Halanta, but respectively Ashta is a not a Ta is a Halanta. In Vinshati, there is a Tihi is the Visarga. Okay, तुम्हाला माहिती आहे. Okay, but while writing this Sankhya, you have to quite concentrate on this spelling. Now, after that, we have to see the main Sankhya's like the other. Dasha, Vinshati. Dasha के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश. You know very well. Vinshati. एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति. Then त्रिंशत्. Then चत्वारिंशत्. एकचत्वारिंशत्. पंचाशत्. षष्ठी. षष्ठी means 60. सप्तति 70. 70. अशीति 80. 80. नवति 90. 90. शतम 100. ओके 100 म्हणजे 100. अंडरस्टँड. बघा परत दश 10. 10. विंशती. विंशतीला काय म्हणतात 20. 20. त्रिंशत् 30. 30. चत्वारिंशत् 40. 40. पंचाशत् 50. 50. षष्टी 60. 60. सप्तति 70. 70. अशीतिः 80. 80. नवतिः 90. 90. शतम 100. 100. देन आपल्याला तर बघायचं की या संख्येचा आपण विशेषणांमध्ये कसा वापर करतो, कारण की ह्याला म्हणतात संख्यावाचक विशेषण. बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द संख्यावाचक विशेषण वी हॅव टू सी प्रकार ऑफ अ संख्या विशेषणम. सी संख्याः. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अ संख्या. फर्स्ट इज अ विशेषणम and second is a kriya visheshanam. Kriya means what? Kriya means karya. Okay. In the visheshanam there are 2 types of a visheshanam. Sankhya-vachaka and Krama-vachaka. Sankhya-vachakam you know very well. Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha, Shat, Sapta, Ashta. And Krama-vachakam Prathamah, Patah, Dvitiya, Trutiya, Chaturtha, Panchama, Shashta, Saptama. It's Ekavaram first, Krama-vachakam first, second, third, fourth. In the Kriya Visheshan Avrutti Vachakam, like the Ekavaram, Dvivaram, like that only means first means like that twice, thrice, like that only. Okay, 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, like that only. Okay, so we have to see now only Sankhya-vachaka Visheshanam, and after that we will see Krama-vachaka and Avrutti-vachaka. You already study of a Sankhya-vachaka Visheshanam, but तुम्हाला त्याच्यामध्ये करायचं आहे
तो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ अ संख्यावाचक विशेषण? दिस इंडिकेट्स द काउंट, हाऊ मेनी, कती. ओके, कती म्हणजे किती, इन द मराठी किती, हाऊ मेनी कती, आणि संस्कृत कती मीन कती पुरुषाः अत्र उपविशन्ति, कती बालकाः अत्र खेलन्ति. म्हणजे आपण क्वेश्चन विचारतो हाऊ मेनी किती, तेव्हा आपण काय यूज करतो? कती. दिस इंडिकेट्स कती. लाईक दॅट न्यूमरिकल ॲडजेक्टिव्ह मीन्स संख्यावाचक विशेषण. इन इंग्लिश वी आर कॉल्ड न्यूमरिकल ॲडजेक्टिव्ह. फ्रॉम एकम तह चत्वारी म्हणजे 1 to 4 व्हेरी ॲज पर द जेंडर, बट फ्रॉम द नंबर 5 मीन्स पंच ऑनवर्ड ते आर सिमिलर all 3 genders. You know 3 genders? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुसकलिंगम. ओके, मीन्स 1 ते 4 संख्या ज्या आहेत ते ॲज पर जेंडरनुसार त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स होतात. बट फ्रॉम द 5 पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दशपासून काय होतात? सगळ्यांचे सिमिलर फॉर्म्स होतात. पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुसकलिंगम. ओके, देन सी वी हॅव टू सी देअर आर पार्ट ऑफ अ पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुसकलिंगम. आपण बघायचं की या संख्या ज्या आहेत आपण पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुसकलिंगमध्ये कसं यूज करतो. ऑलरेडी मी सांगितलेलं की 1 to 4चे सेम वेगवेगळे असतात आणि 5 पासून ते पुढे 10पर्यंत सगळ्यांचे सेम फॉर्म्स होतात. तर सी फर्स्ट एकः बालकः, एकः बालकः मीन्स 1 बॉय, एका बालिका, एकम पुस्तकम. इन एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम. ओके, तर एकः बालकः मध्ये जे आहे एकः बालक डिक्लेअर लाईक देवः, एका बालिका माला, एकम पुस्तकम वनम. देवः माला वनम मीन्स देव. पुल्लिंगाचं एक जर आलं तर पुल्लिंग असेल तर देवाप्रमाणे चालतं, स्त्रीलिंग असेल तर मालाप्रमाणे, नपुसकलिंग वनाप्रमाणे. देन आफ्टर द एकम एकः वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके. आता द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके. इट डिक्लेअर लाईक तत् प्रोनाउन. You have to quite remember in the tat pronoun सह, तौ, ते. इथं प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन respectively is a tat pronoun पुल्लिंग. सा, ते, ताहा. This also प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन respectively. And tat, ते, तानी is also एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम respectively. Okay, like that की द्वौ बालकौ, सा, सह, तौ, तौ. ओके, द्वे बालिके, सा, ते, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके, तत्, ते, तानी, द्वे पुस्तके. म्हणजे हे सगळी जी आहेत द्विवचनाची रूपे आहेत. ओके, ही जी आहेत द्विवचनाची रूपे, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके आणि द्वे पुस्तके. दीज ऑल आर द्वे वचनाची रूपे. म्हणजे इन द बालक, बालिका, पुस्तकम डिक्लेअर लाईक देव, मला वन. अँड बालकौ, बालिके, पुस्तके डिक्लेअर लाईक तत्प्रोनाउन. आफ्टर दॅट बालकाः, बालिकाः, पुस्तकानि. व्हॉट इज द संख्यावाचक विशेषण? त्रयः बालकाः, त्रिस्त्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि. त्रयः बालकाः डिक्लेअर लाईक देव, देवाः, देवः, देवौ, देवाः. तिस्र बालिकाः डिक्लेअर लाईक माला, माला, माले, मालाः. त्रीणि पुस्तकानि डिक्लेअर लाईक वन, वनं, वने, वनानि. पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि. ओके, त्रयः बालकाः, तिस्र बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि. देन चत्वारः बालकाः इन द पुल्लिंगम, चतस्रः बालिका. सी तिस्रः, चतस्रः इज द सेम. चतस्रः बालिकाः, 4 गर्ल्स. एंड लास्ट चत्वारि पुस्तकानि, 4 टेक्स्ट बुक्स. अंडरस्टैंड? चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि.
Now we have to see from 5 onwards the numerical take the same from in all gender. म्हणजे 5th पासून ते पुढे 10th पर्यंत सगळ्या जेंडरचे सेम असतं. वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट पंच षट सप्त अष्ट नव दश ओनली, बट लिटिल बिट चेंज इन द षड. पंच बालकाः 5 बॉयज, पंच बालिकाः 5 गर्ल्स, पंच पुस्तकानि, पंच आणि पुस्तकानि नड, पंच पुस्तकानि मीन्स 5 टेक्स्टबुक्स. षड बालकाः, षड बालिकाः, षट पुस्तकानि. Okay, is the same gender, same rule is required for the only first, second, third, fourth only, but remaining all 5th to 10 is the same. Then सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः, सप्त पुस्तकानि. In the पुल्लिंगम सप्त बालकाः, in the स्त्रीलिंगम सप्त बालिकाः, सप्त पुस्तकानि. In the 8 अष्ट बालकाः, अष्ट बालिकाः, अष्ट पुस्तकानि. In the 9 नव बालकाः, नव बालिकाः, नव पुस्तकानि. In the 10 दश बालकाः, दश बालिकाः, दश पुस्तकानि. गॉट इट. फक्त एकदा आपण परत बघायचं. सी एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुस्तकं. द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके. त्रयः बालकाः, तिस्र बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि. चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि. देन फ्रॉम 5 onwards सी पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि. षड बालकाः, षड बालिकाः, षट पुस्तकानि. सप्त बालकाः, सप्त बालिकाः, सप्त पुस्तकानि. अष्ट बालकाः, अष्ट बालिकाः, अष्ट पुस्तकानि. नव बालकाः, नव बालिकाः, नव पुस्तकानि. दश बालकाः, दश बालिकाः, दश पुस्तकानि. आफ्टर द सीइंग दिस ऑल थिंग वी हॅव टू सी उदाहरणी. उदाहरण बघायचे आपला पुल्लिंग. सी पंचवृक्षाः सन्ति. इन द प्लेस ऑफ 5 वी यूज हियर पंच. पंचवृक्षाः सन्ति. वृक्षाः इज द प्लूरल. पंचवृक्षाः सन्ति. देन त्रयः छात्राः गच्छन्ति. छात्राः इज द पुल्लिंग. सी त्रयः. सी त्रयः बालकाः. देन वी यूज हियर त्रयः छात्राः. ओके. त्रयः छात्राः गच्छन्ति. षड दीपाः प्रकाशन्ते. दीपः दीपाः. सी इन द षड दीपाः पुल्लिंगम. whenever coming in the नपुंसकलिंग we have to say षट. then नवदण्डाः उत्पीठिकायां सन्ति. नवदण्डाः. ओके. सी नव इज देयर. नवदण्डाः बालकाः. देन चत्वारः मार्गाः दृश्यन्ते. चत्वार. सी चत्वार इज देयर. चत्वारः मार्गाः मीन्स वी हैव टू यूज ओनली दिस एकवचनम प्रत्यय. मोस्ट ऑफ दिस ओनली एकवचनम. हे सगळे एकवचनाचेच प्रत्यय विद्यार्थी मित्रांनो. बट एकवचनम इज एकवचनम मीन्स एकदम सिंगल लाईन. त्यांना असं देवमाला म्हणसारखे असे नाही. एकः बालक, एकौ बालकौ, एकाः बालका असं नाही आहे. ओके. फक्त त्यांचे एक एक असे फॉर्म्स होतात. अंडरस्टँड. द्वौ द्वौ द्व म्हणजे एक बालक, एका बालिका, एकम पुस्तकम ओनली एकवचनम. द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके ओनली द्विवचनम. आणि त्रय बालका, तिस्र बालिका, त्रीणी पुस्तकांनी पासून सगळे जे आहेत फक्त प्लुरल त्याचे म्हणजे बहुवचनांचेच प्रत्यय होतात. हे एकवचनम द्विवचन होत नाही. अंडरस्टँड. नाव वी हॅव टू सी उदाहरणाने. दिस इज द पुल्लिंगमची उदाहरणं झाली. आता स्त्रीलिंगमच्या. पंचलेखन्य स्यूते सन्ति. लेखन्य लिखला एक नदी. नदी नद्यो नद्यः. लेखन्य पंचलेखन्य
स्त्रीलिंगम. देन तिस्रः मालाः सन्ति. ओके, माला माले मालाः, तिस्रः मालाः सन्ति. देन द्वे लतेस्त. सी तिस्रः बघा, तीनचं बघा, याच्यामध्ये तिस्रः बालिकाः, तिस्रः मालाः. द्वे लते सी, द्वे लते सी, द्वे बालिके द्वे लते. तो जर तुम्ही हे टेबल केलं तुम्हाला सगळं उदाहरणं लिहिता येतील. नव गृहिण्यः गच्छन्ति. गृहिणी इज ए एंडिंग इन ई. नदी नद्यो नद्यः. गृहिण्यः. नव सी द स्त्रीलिंग प्रत्यय नव बालिकाः नव गृहिण्यः. गृहिणी इज ए एंडिंग इन ई, दिस इज प्लूरल. चतस्र कुंचिकाः. कुंचिका मतलब चावी, कीज. ओके, चतस्रः कुंचिका. सी फोर इज देयर. चतस्र बालिकाः चतस्र कुंचिका. सी सो इजी इज देयर. ओके, तो यू कॉन्सेप्ट. पंचलेखन्य स्यूते सन्ति. 5 पेन स्यूते मीन्स बॅग. तिस्रमालाः सन्ति. द्वे लतेस्त. नव गृहिण्य गच्छन्ति. चतस्र कुंचिका सन्ति. नाव नपुंसकलिंगम. सी पंचनाणकानि. आपण बघितलेलं पंचपुस्तकानि, पंचनाणकानि सन्ति. ओके, त्रीणी. सी त्रीणीचं कसं आलंय बघा इकडे. त्रीणी पुस्तकानि, त्रीणी बीजानि, त्रीणी बीजानि सन्ति. द्वे पर्णे. द्वे पुस्तके द्वे पर्णे. स्तः. स्तः इज असरू. षड्भवनानि दृश्यन्ते. अंडरस्टँड. षटचं झालं षड. षड्भवनानि दृश्यन्ते. अंडरस्टँड. यू कॅन राईट षड इन द षट. देन चत्वारि उद्यानानि समीपे सन्ति. चत्वारि. सी इन द नपुंसकलिंगम चत्वारि इज देयर. चत्वारि पुस्तकानि चत्वारि उद्यानानि समीपे सन्ति. आफ्टर द टेक्स्टबुक पेज नंबर 100 काढायचे आणि त्याच्यातले काही काही मी सॉल्व करून दाखवलेले आहे. बाकी तुम्ही करायचे. सी फर्स्ट भगवता व्यासेन 18 पुराणानि दर्शना. अष्टादश. यू नो व्हेरी वेल. अष्टादश नॉट अष्टादश इज रॉंग. अष्टादश पुराणानि रचितानि. 4 वेदाः वर्तन्ते. वेदाः इज द पुल्लिंग. दॅट्स वाय वी यूज इट चत्वारः. ओके, नॉट चतुस्रः. ओके, तिस्र महिलाः जन्मार्तुं गच्छन्ति. 3 महिला. महिला इज द स्त्रीलिंगम. दॅट्स वाय वी यूजिंग तिस्रः. भोजने षट्सु रसेषु मधुर रसः मम प्रियः. षट्सु रसेषु. रसेषु इज देयर. दॅट्स वाय वी यूजिंग षट्सु. अंडरस्टँड. ओके, देन सी. तर आपण आज बघितलं संख्यावाचक विशेषण. पुढच्या वेळी आपण बघायचं आहे क्रमवाचक आणि आवृत्तीवाचक. या संख्यावाचक विशेषणांचा तुम्ही चांगला अभ्यास करा बिकॉज इट कॅरीज 3 मार्क्स इन द एक्झाम. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज वेल ॲज इन द एक्झाम. संख्या लिखत, संख्या अक्षरैव अंकैव लिखत हा सुद्धा प्रश्न येतो. त्यासाठी पण तुम्हाला संख्या करायच्या आहेत. आणि भरपूर ठिकाणी लाईक दॅट इन द रायटिंग ऑफ द निबंध, द चित्रवर्णनम, यू हॅव टू यूज द संख्यावाचक विशेषण. यू हॅव टू क्वाईट कॉन्सन्ट्रेट इन ऑल दिस. अंडरस्टँड. तर पुढच्या वेळी आपण नक्की भेटू क्रमवाचक आणि आवृत्तीवाचक करून. आजचं मी लेक्चर संपवते. धन्यवाद. पुनर्मिलामः.